श्री गुर आराध है। महाराज मैं जन्म लैके रोज संगत जाऊंगा और संगत जाके गुरु गुरु जपांगा। कह लगे फिर की होया? आख लगे इहां आए दाता बिसराए दासी लपटाए। इत्थे आउंदियां सार दाता भुल गया ते दाते दी दात चेता रह गई। पंच दूत भूत आद आदम असाध है। पंजा वकारां दे चक्कर च पै गया। ऐसा प्या ऐसा प्या ऐसा प्या, पता ही नहीं लगा कदों जमा ने धौण तो आके फड़ लिया। कहने लगा की गल है? वो कहने लगे गल की है, अज दा है टाइम हो गया, चल अगे लग। फिर कहंदा फिरदा करो अरदास गांव किछ बाकी, लियो नबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारों रिश्वत देंगा, अज दी रात रहन दिओ। वो कहंदे तेरियां ठीकरियां साडे देश च चलदियां ही नहीं, ये करंसी उत्थे चलदी होई नहीं, इस करके सानू नहीं चाहिदी। चलदी भी हुंदी ते असीं नहीं सी लैणी। तो ज्ञान की है गुरमुखो? तत्त की गल चली सी। तत्त की है, ज्ञान की है? मनुख नूं ये एहसास हो जाना भी मैं कौन हाँ, कित्थों आया वां, और ईवन की करन आया वां। ये गल खाने च पै जाए तो असीं ज्ञानी हाँ, और खिमा करना ये गल खाने च ना पए तो भावें 2-2 घंटे लम्मा लैक्चर करिए, अजे ज्ञान नहीं होया, फिर अजे ज्ञानी नहीं बने। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे तत्त जलाया। जदों तत्त की गल समझ में आई, फिर मानो इस दीवे नूं बाल दिता। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो। दीपक दे विच फिर तेल जिहड़ा जदों मुक जांदा ते होर तेल पाना पैंदा। वो तेल किहड़ा पैंदा? आत्मक जीवन देन वाला नाम। साडे विच पंथक तौर ते सानू हुक्म है भी एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र ते वाहिगुरु गुर मंत्र है जप। जदों असीं कहने आ ना, गुरु नानक साहब जो सच्चे पातशाह अज बख्शिश कर रहे हैं, जदों महाराज कहंदे भी तुसीं कहंदे हो ना वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, कह दिया करो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये है गुरु सवारी साध संगत दीवे विच तेल पाना। हजूर कहंदे दीपक रस तेलो धन पिर मेलो। हनेरे विच मेल नहीं ना हुंदा, कोल भी कोई खड़ा होवे पता नहीं लगदा। दीवा जग गया और मिलाप हो गया, पता लग गया मेरे कोल खड़ा है। धन उमा है सरसी, सरसी रस नाल भरी हुई। हुण जीव इस्त्री जिस तरह पति नूं सज विआही मुटियार वेख के प्रसन्न हुंदी है, मेरा पति घर आ गया, मेरा पति विदेश तो वापस आ गया, मेरा पति बाहरों घर आ गया, उहदे अंदर एक उमा हुंदा है। भावें वह संगदी रवे झकदी रवे, जाहिर ना हुंदा है, पर अंदरों उहनूं बेहद खुशी हुंदी है। उदाहरणां फरशी ने, गल्लां अरशी ने। इस तरह वो जीव इस्त्री जिहदे अंदर फिर परमात्मा रूपी पति आउंदा है, उहदे अंदर एक फिर उमा हुंदा है। बिल्कुल इस तरह का जिस तरह एक सज विआही लड़की जिहड़ी है उहदे अंदर पति दे मिलाप दा उमा हुंदा है। विआह दे दिन जिवें जिवें नेड़े आउंदे ने, जिवें जिवें होर सगन स्वार्थ नेड़े आउंदे ने, उहदे ते रूप चढ़दा है, अंदरली खुशी चेहरे दे उत्ते जाहिर हुंदी है। इसे तरह जदों ये गल बनदी है तो वह चेहरा दस दिंदा है भी इहदी गल बननी हुण शुरू हो गई। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बख्शिश करदे, धन उमा है सरसी
ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵਸਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਬੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨਾ ਸੀਜੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨਾ ਸੀਜੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਣਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਦਣ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਧੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਝਟਪਟ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਖਲਜਗਣ, ਫਿਰ ਖਰਚ ਲਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅੰਗਮ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾ। ਮਰ ਜੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਮਾਰ ਲਈਏ।
ਹੁਣ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਚਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਆਖਿਆ, ਕਰਦਾ 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 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਣਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਣਪ ਨਾ ਪੈਣ। ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਸੁਨ ਅਫੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਟੀਕੇ ਖੋਬਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਕਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਬੌਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਪਾਇਆ। ਅੰਜਨ ਮੈਨੇ ਕਾਲਕ, ਨਰੰਜਨ ਮੈਨੇ ਨਿਰਕਾਲਕ। ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਵੇਂਗਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਵੇਂਗਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਰਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੌਜਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰ ਬਲੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ? ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੌੜਨ ਦੇ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਗਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਕਿਰਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਗਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਗਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਓਈਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣ ਬੱਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ। ਬੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਜਰ।
वजर मैंने भारा। एक तो हो गई करायत, एक हो गई वजर करायत। उन्होंने वजर कह लो या बजर कह लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, इको गल है, भारी कुरैत। महाराज कहते जी साडी भारी कल्पना है। भारी कल्पना की है भी कल्पनावां ही कल्पनावां ने। मकान वड्डा चाहिए, कार वड्डी चाहिए, पुत्र मैरिट च आउणा चाहिए, धी दी शादी कनेडा तो उरा होनी ही नहीं चाहिए। ये सारियां कल्पनावां ने। महाराज कहते ने गुरु की बाणी नूं मैं बाण बना के जदों कल्पना नूं टारगेट बना के फुंडिया तो उन्हें इहदा तहस नहस कर दिता, कल्पनावां ही खत्म कर दित्तियां। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, काम ही खत्म। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा, सकत अंधेर जेवड़ी परम चूका। सकत अंधेर हनेरा, जेवड़ी रस्सी। हनेरे विच रस्सी वेखी भलेखा सप दा पिया, और जदों लालटेन लैके आया तो उस रस्सी के उत्ते पैर रख के अगे लंघ गया, नाले हस पिया, कहन लगा मैं तो रस्सी नूं सप समझ बैठा सा। इसे तरह अज्ञानता विच असी जो समझी फिरने आ, ए मेरी दुकान है, मेरा मुकान है, मेरी धी है, मेरा पुत्र है। जे किते पता लग जाए बई ये बंदा तो पिछले जन्म च मेरा फलाना साथी है और ये मेरी बनती नहीं सी, इन्ना इहदा देना सी और ये पुत्र बन के मेरे तो लै रहा है, उसे दिन हाव भाव बदल जाएंगे। पर परमात्मा की करता, सानू जो अगला जन्म देंदा ना, पिछली सारी मैमरी डिलीट कर देंदा, सानू पता कोई नहीं गा। और वो वास्ते लड़ रहे हैं, पिड़ रहे हैं, ठगियां मार रहे हैं, डाके मार रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, और ये पता ही नहीं भी ये कौन है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। किसे दा कर्जा देना सी वो आ गया, किसे तो लेना सी वो आ गया, किसे तो लै रहे हैं, किसे तो दे रहे हैं। जिदन हिसाब किताब बराबर हो गया उधर उन्हें कौन सद लेना, गल खत्म। चिरगट फार चटारा लै गया, तरी तागरी छुट्टी। पिंजरे च चिड़ा, बिल्ला आया, बड़ियां कलोलां करे, उन्हें दो सरिये पकड़ के हथ नाल चौड़े कर ले, अंदर पा के हथों नूं बाहर कढ़ के छिल के खा गया। वो ठूठी चूरी वाली ते पानी वाली कुजी दोवें पईयां रहीआं। महाराज कहण लगे जिदन जम बिल्ला आया, तेरे शरीर रूपी पिंजरे दे विचों तेरे आत्मा रूपी पंछी नूं कढिया, उदन तेरी वाशिंग मशीन, तेरी LED, तेरी मोटर, तेरा डबल बैड, तेरा फर्नीचर, तेरी कोठी, तेरियां ये वो सब तेरे परछत्ती ते भांडे पए दे पए रह जाने ने, और तेनू लैके उन्हें रुखसत हो जाना। यही अज्ञानता। गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन बिद अमृत प्योइए, गुर कै बाण बज्र कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा, उच्ची आत्मक पदवी मिल गई। सकत अंधेर जेवड़ी परम चूका, नेचल शिव कर बासा, तिन बिन बाणे तणक चढ़ाइए। ये जड़ा शब्द रूपी बाण गुरु चलांदा है ना, जिन्हों कहते कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, और लागत ही भोए गिर परया परा करे जे। ये बाण लई कोई तनख नहीं चाहिए, अदृश्य बाण है। ये बोलां दे बाण ने, जिथे लग जाते हैं उत्थे काम कर जाते हैं। दै दिस बूढ़ी पवन चलावे, डोर रही लिवलाई। गुरमुख भी तुहानू लगेगा माया विच खचते। जिस तरह गुड्डी नू पतंग नू 10 दिशावां विच हवा भजांदी है ना, महाराज कहते गुरमुख भी 10 दिशावां वल भज नस करदा तुहानू नजर आवेगा, पर डोर रही लिवलाई, वो भज नस करदा है माया लई गुजरान लई, पर ओदी सुरत परमात्मा विच ही जुड़ी हुंदी है। तो मैं फिर मुद्दे ते आवां। सच्चे पातशाह मेहरामत कर रहे ने गुरु नानक साहब, ते कह रहे ने गुण मारी तां मरसी। जदों अपने अंदरों वकारां नूं मार लिया तो फिर आत्मक जिंदगी शुरू होगी। नाम भगत दे निज कर बैठे। वाहगुरू ने नाम रूपी भगती दिती, अंतर आत्मे टिक के बैठ गए। अजू तनाड़ी आसा ते जपी जा रहे ने, मेहनत करी जा रहे ने, आस नहीं छड्डी भी कदी ते साडी बेनती प्रवान करके साडे हिरदे रूपी सेजा च चरण पाएगा ना। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक कड़ी खट मासा। हे अकाल पुरख वाहगुरू, जेड़े बज्जर कपाट ने ना, जिन्होंने भगत कबीर साहब महाराज कहते भी गुरमिल तां के खुले कपाट, वो बज्जर कपाट खोलो ते मेरे हिरदे रूपी घर च प्रवेश करो, क्योंकि तुहाडा विछोड़ा एक घड़ी 24 मिनट का जिहड़ा विछोड़ा है वो मैनू 6 महीनों वर्गा पासदा, क्योंकि एक घड़ी ना मिलते तां
ਮੰਗਰ ਮਾਂ ਭਲਾ ਹਰ ਗੁਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈਂ ਨੇਚਲ ਭਾਵੈ, ਨੇਚਲ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ ਵਿਦਾਤਾ ਚੰਚਲ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਚਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇਚਲ ਨੂੰ ਭਾ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਅੰਕ ਸਮਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਭਾਇਆ। ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਵਿਤ ਕਵੇ ਸੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਭਾਗੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਜੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਫਲੋ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਨਾ ਦੀਜੈ ਤਰਨੀ। ਬਿਖਮ ਨਾ ਦੀਜੈ ਤਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਔਖੀ ਨਦੀ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਕੌਣ ਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਏ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭਯੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਬਦਯੰ ਅਚੁੱਤ ਤਨੈ। ਅਚੁੱਤ ਮੈਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਨੈ ਮੈਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਭਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾ ਦਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਗਰੂ तेरा हुक्म सिर मत्थे, सिर ऊपर मैंने सिर मत्थे। फिर ना करत विचार, जो तेरा फरमान है भी ये मैं मनना है कि नहीं मनना, थोड़ी विचार कर लेना, विचार नहीं, बस 7 वचन, राइट वे, मुंह चो निकले 7 वचन। फरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार, तू ही दरिया, तू ही करिया, तुझे ते निस्तार। दरिया भी तू है, दरिया विच कश्ती चलाने वाला मलाह भी तू है, मैनू काहदा फिक्र है, तू मेरा निस्तारा करना है। बंदे बंदगी इख्तियार, साहब रोस धरो कि प्यार, रोस की है थोड़ी जी तकलीफ देनी, प्यार की है सुख दे देना। भावें साहब सुख दे, भावें साहब दुख दे, तू सुख विच भी ते दुख विच भी बंदगी करदा रहो। आ साडियां ते मंगां दुनियावी ने ना, जिन्होंने जाच आई, वो कहते ने तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। एक बारी रचना करो पवित्र ते आखो, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, 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 तेरी पनाह खुदाए। हाँ शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद समाप्ति वाल चलिए। गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागै। वागुरू दी सिफत दे गीत कीर्तन दे रूप च नाद शब्द कवित ये छंदाबंदी दी एक किस्म है। ये सुन के मनुख दे अंदरों दुख भग जाते हैं। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। अखीरला पदा नानक सा तन नाह प्यारी। ओ जीव इस्त्री खसम मालक नूं प्यारी लगदी है। अब भगती पिर आगै जिहड़ी उस प्यारे प्रभु की भगती विच लीन रहिंदी।
ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬੇਦ ਪੜਾਵਣੇ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ